Good morning, students. So today we are going to learn about the next topic of electronic migrations, that is resonance. Okay, so what is meant by resonance and how it is being operated in different molecules, that we are going to learn today. Okay, so resonance means what? It is the shifting of pi bonded electrons, okay, or shifting of lone pair of electrons from one place to another place, okay, so that the molecule gets stability, okay, na certain amount of stability it will get, or sometimes it may lose the stability also, but still the electron migration keeps on taking place. How it happens, let us see now. So what is meant by resonance? Resonance means shifting of pi bonded electrons, okay na, or lone pair of electrons to the adjacent atoms. Adjacent atoms ki పక్క పక్కన ఉండే atoms ki electron pairs, lone pair of electrons shift అవుతాయి అన్నమాట. లేకపోతే పై బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అడ్జసెంట్ ఆటమ్కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో అలా షిఫ్టింగ్ అయినప్పుడు ఒకే కాంపౌండ్కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ ఫినామినాన్ని మనం ఏమంటాం? రెజోనెన్స్ అంటాం. ఓకేనా, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ pi bonded electrons or lone pair of electrons to the adjacent atoms to get different structures for the same compound. This phenomenon is called as what? Resonance. ఓకే, సేమ్ కాంపౌండ్కి మనకి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మనం ఆ ఫినామినన్ని రెజోనెన్స్ అంటాం. So let us see one example. Resonance in benzene. If you go with benzene structure, okay, how it looks? See, if you are taking this benzene structure and considering this as first carbon, second, third, fourth and fifth, sixth. Okay, so if I keep the double bonds which are present in benzene ring, you will find 3 double bonds, isn't it or not? 3 alternate double bonds you will find in benzene ring. You can keep the double bond in between first and second carbons, third and fourth and fifth and sixth. Okay, so now in this benzene structure, the double bonded or pi bonded electrons are present in between first and second carbon, third and fourth, fifth and sixth carbon. Okay, so you can also write the same benzene structure by interchanging the position of pi bonded electrons. Okay, now without changing the position of atoms. See, position of first carbon, here also, here only I am keeping one. For this structure also, one is first carbon is this only. Same like that for all other carbons also. But I am changing the position of the double bond now. Okay, here I kept it is in between 1 and 2. Now I will keep this in between 1 and 6, 4 and 5, 2 and 3. Okay, that means shifting of pi bonded electrons from one atom to the adjacent atom, so that you are going to get a different structure for the same compound. Okay, now here only shifting of pi bonded electrons or shifting of lone pair of electrons. If in a compound lone pair of electrons are present, then that lone pair of electrons also will be shifted to the adjacent atom. Then you are going to get a new structure. Such kind of structures are called as resonating structures or also called as canonical structures. వాటిని మనం కెనానికల్ స్ట్రక్చర్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఒకే కాంపౌండ్కి ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ ఫినామినన్ ఏమంటాం? ఈ ఫినామినన్ కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్లీ హెల్డ్ ఉంటాయి. సో లూజ్లీ హెల్డ్ ఉండడం వల్ల అవి ఏం జరుగుతాయి? దే కీప్ షిఫ్టింగ్ టు ద అడ్జసెంట్ ఆటమ్స్. సో అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ ఆటమ్కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో అలా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ స్ట్రక్చర్స్ని మనం రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం, లేకపోతే కెనానికల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ రెజోనెన్స్. సో ఏంటి మెయిన్ కండిషన్ అంటే ద కాంపౌండ్ షుడ్ బి వెల్ కాంజుగేటెడ్. కాంజుగేటెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బెంజీన్ రింగ్లో చూసినట్టు ఆల్టర్నేట్గా పై బాండ్స్ అనేవి మీరు చూస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ పై బాండ్స్ ఆల్టర్నేట్గా ఉండడం అంటే ఒక పై బాండ్, ఒక సిగ్మా బాండ్, మళ్ళీ ఇంకొక పై బాండ్. ఓకేనా, పై సిగ్మా పై. ఓకే,
అలాగా కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అయితే ఆ స్ట్రక్చర్లో దాన్ని మనం కాంజుగేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో ఈ కాంజుగేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే ఈ రెజొనెన్స్ ఫినామినన్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి అసలు రెజొనెన్స్ ఉందా లేదా, ఒక కాంపౌండ్లో రెజొనెన్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా అన్నది మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది కాంజుగేషన్. కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కాంపౌండ్లో ఇలా అంటే రిపిటీషన్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ చెప్తాను చూడండి. టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ అంటే మీరు ఏదైనా కాంపౌండ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఇలాగే ఎగ్జిస్ట్ అయితే అటువంటి కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే ఈ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ జరగడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఆ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పై ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం డీలోకలైజేషన్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దాన్నే రెజొనెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఇలా ఉంటే ఒక కాంపౌండ్లో కంటిన్యూస్గా ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ని మనం కాంజుగేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఏదైనా కాంపౌండ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినా కూడా అప్పుడైతేనే రెజొనెన్స్ ఫినామినన్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, లేకపోతే రెజొనెన్స్ ఉండదన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us నౌ లెర్న్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ వచ్చేసి పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్. అంటే ఈ ఆర్డర్లో ఏదైనా కాంపౌండ్లో ఈ పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్స్ ఈ ఆర్డర్లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్డర్ లేదనుకోండి ఆ కాంపౌండ్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు, రెజొనెన్స్ ఫినామినన్ని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్, పై సిగ్మా పై కాంజుగేషన్. Like you can take the example, not only ring structures, you can take the example of straight chain structures also. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, CH2 డబుల్ బాండ్, CH సింగిల్ బాండ్, CH డబుల్ బాండ్, CH సింగిల్ బాండ్, CH డబుల్ బాండ్, CH2. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ స్ట్రక్చర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ మళ్ళీ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్, ఈ కాంజుగేషన్ అనేది త్రూ అవుట్ ద స్ట్రక్చర్ కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ అవుతూ వచ్చింది. సో ఇలాంటప్పుడు మాత్రమే మీకు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఇప్పుడు ఈ పై బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదో ఒకటి సిగ్మా బాండ్ ఒకటి పై బాండ్. ఓకే, నేను ఇది పై బాండ్ కింద తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ యాటమ్కి ఇటువైపు అయినా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఇటువైపు అయినా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆ షిఫ్టింగ్ అనేది లెస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ రీజియన్ నుంచి మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ రీజియన్ వైపుకి షిఫ్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కార్బన్ మీదకి షిఫ్ట్ అయ్యాయి, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ పోయి ఇక్కడికి డబుల్ బాండ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పోయాయి అంటే మనం ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టాలి. అంటే ఈ కార్బన్లో ఉన్న పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పక్కకి షిఫ్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ కార్బన్లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం వల్ల ఈ కార్బన్కి మనం ప్లస్ ఛార్జ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇలా సపోజ్ ఈ కార్బన్ మీదకి వచ్చాయి అనుకోండి, కొత్తగా ఈ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కార్బన్ మీదకి వచ్చినట్టు రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏ కార్బన్ మీదకైతే ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతాయో దానికి మైనస్ సైన్ పెట్టుకోవాలి మనం. ఏ కార్బన్ నుంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయో దానికి ప్లస్ సైన్ పెట్టుకోవాలి మనం. లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ ప్లస్ సైన్. ఓకేనా? గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ మైనస్ సైన్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ ఏరియా, ఫ్రమ్ విచ్ ఏరియా టు విచ్ ఏరియా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్టెడ్, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ అ కర్వ్డ్ యారో లైక్ దిస్. ఒక కర్వ్డ్ యారోతో మనం షిఫ్టింగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఆ కాంజుగేషన్ అనేది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఏంటి? పై సిగ్మా పై. చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్లో ఒక పై బాండ్ ఒక సిగ్మా బాండ్, ఒక పై బాండ్ ఒక సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ వచ్చింది. సో అలాంటి కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే రెజొనెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది.
ఓకే, ఒకవేళ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ అనేది లేదనుకోండి, రెజొనెన్స్ ఫినామినాని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. సో మీకు సమ్టైమ్స్ జేఈ లేకపోతే కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్లో అయితే మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ 4 ఆప్షన్స్లో మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఓకే ఏంటి అంటే అసలు రెజొనెన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి కాంజుగేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతోందా లేదా, అది ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సిన పాయింట్. కాంజుగేషన్ లేకపోతే ఆ కాంపౌండ్ రెజొనెన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఏంటి, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. సో ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్, పై సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఏంటి, పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఛార్జ్డ్ కాంపౌండ్స్లో కూడా రెజొనెన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఇది. పై బాండ్ ఉండాలి, సిగ్మా బాండ్ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి. లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి. CH2 డబల్ బాండ్, CH సింగిల్ బాండ్, CH2 ప్లస్. ప్లస్ అంటే కార్బోకాటయోన్ అని. సో ఇది మీకు తెలిసిందే కదా, ఎలైల్ కార్బోకాటయోన్. ఓకేనా, డబల్ బాండ్, ప్రోప్ ఈనైల్, ప్రోప్ 2 ఈనైల్. కార్బోకాటయోన్ నుంచి మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే సెకండ్ కార్బన్కి ఈన్ ఉంది, ప్రోప్ 2 ఈనైల్, ఎలైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒక పై బాండ్, ఒక సిగ్మా బాండ్, ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న చోట నుంచి ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరగదు. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ ఎటువైపు జరుగుతుంది, ఎటువైపు అయితే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉందో అటువైపుకి ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. డెఫిషియన్సీ ఉన్న వైపు నుంచి జరగదు కదా, డెఫిషియన్సీ ఉన్న వైపుకు జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే రిచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఏరియా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఏరియా. సో ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది ఈ పై బాండ్ నుంచి ఇటువైపుకి జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్కి ఈ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్కకి షిఫ్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి. ఓకేనా, అప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఈ ప్లస్ ఛార్జ్ అనేది ఈ కార్బన్కి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ కార్బన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈ కార్బన్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అప్పుడు అలా ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఏంటి, మనం ఇక్కడ డబల్ యారోతో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసేటప్పుడు డబల్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఫస్ట్ కార్బన్కి ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా, CH2 ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది, ఈ CH యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో డబుల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది మీకు కదా, డబుల్ బాండ్ అనేది ఈ పొజిషన్లో ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ని మనం, ఇది యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్, ఇది దీని రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అయ్యాయి, ఆ షిఫ్టింగ్ని మనం కర్వ్డ్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేయాలి. చూసారా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అడ్జసెంట్ పొజిషన్కి వరకు మాత్రమే ఈ షిఫ్టింగ్ అనేది జరగగలుగుతుంది. అడ్జసెంట్ యాటమ్కైనా జరగచ్చు, లేకపోతే అడ్జసెంట్ పొజిషన్కైనా జరగచ్చు. అడ్జసెంట్ యాటమ్కి జరిగితే సపోజ్ ఈ కార్బన్ మీదకి ఎలక్ట్రాన్లు వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఆ కార్బన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టాలి మనం. కానీ ఇక్కడ కార్బన్ మీదకి రాకుండా ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అనేది నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ పొజిషన్కి జరిగింది కాబట్టి డబల్ బాండ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకేనా, దీని మీద ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోయింది, అంటే ఈ కార్బన్కి డెఫిషియన్సీ పోయింది, ఈ కార్బన్కి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. మీరు ఇప్పుడు పొజిషన్స్ 1, 2, 3 కింద పెట్టుకున్నారనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యాటమ్స్, దెర్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, పొజిషన్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ పై బాండెడ్ ఆర్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్, పై సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, అలాగే థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ వచ్చేసి పై సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా, పై సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్. అలాగే ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ వచ్చేసి పై సిగ్మా లోన్ పేర్. ఓకేనా, పై సిగ్మా లోన్ పేర్. ఇదే ఆర్డర్లో ఉంటేనే ఉన్న కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే మీకు వాట్ వి కాల్ రెజొనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే,
అండ్ పై సిగ్మా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ రాడికల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. పై బాండ్, సిగ్మా బాండ్, 1 సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది అంటే అది ఫ్రీ రాడికల్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది అంటే దీనిలాగా కార్బోకాటయాన్. నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది అంటే కార్బో యానయాన్. లోన్ పేర్ ఉంటే అది నార్మల్ లోన్ పేర్ ఉన్న కాంపౌండ్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే డాట్ ఉన్నది అంటే అది ఫ్రీ రాడికల్. మనం చదివాం కదా ఫ్రీ రాడికల్స్. ఓకే, సో ఇలా ఏ కాంపౌండ్లోనైనా టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్స్ అనేవి, ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ఇందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఉన్నా సరే అటువంటి కాంపౌండ్స్ మాత్రమే రెజొనెన్స్ ఫినామినన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. నౌ లెట్ us learn about the characteristic features of resonance. సో రెజొనెన్స్ అనేది ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ ఫినామినన్ అనమాట. అంటే ఒకసారి షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరిగితే మళ్ళీ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వెనక్కి రావు. ఓకేనా, ఎటువైపు అయితే డెఫిషియన్సీ ఉందో అటువైపుకి ఎలక్ట్రాన్స్ కీప్ ఆన్ షిఫ్టింగ్ అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఎటువైపు ఉంటుందో అటువైపుకి షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ లాగా 3rd కార్బన్ 4th కార్బన్తో ఆగిపోదు. ఓకేనా, టు ఎనీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద చైన్ the effect can continue until and unless resonance is present. Until and unless conjugation is present in that. Conjugation ఉన్నంత వరకు to any length of the carbon chain it continues. ఓకేనా, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ లాగా 3rd కార్బన్ 4th కార్బన్ తర్వాత ఆ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోవడం అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకేనా, టు ఎనీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్బన్ చైన్ ద ఎఫెక్ట్ కెన్ కంటిన్యూ until and unless conjugation is present. ఓకే, కాంజుగేషన్ ఉన్నంత వరకు ఎంత పొడుగు వరకు అయినా సరే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి షిఫ్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ డీలోకలైజేషన్ అంటేనే షిఫ్టింగ్. ఆ టెర్మినాలజీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అండ్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద మోర్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఈ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అని అంటున్నాం. సో లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నది మోర్ స్టేబుల్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే స్టెబిలిటీ కెన్ బి డిసైడెడ్ బై దిస్ పాయింట్. సి, స్ట్రక్చర్స్ విత్ మోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అండ్ లెస్ చార్జ్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఏ స్ట్రక్చర్లో అయితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయో ఆ స్ట్రక్చర్ మోర్ స్టేబుల్ అనమాట. అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఛార్జెస్ అనేవి లేకుండా ఆ కాంపౌండ్ ఛార్జ్డ్ కాకుండా న్యూట్రల్ కాంపౌండ్ అయితే ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఛార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి స్టెబిలిటీ అనేది ఇన్ కంపారిజన్ విత్ నార్మల్ స్ట్రక్చర్. అంటే షిఫ్టింగ్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక్కొక్కసారి ఇందాక చెప్పినట్టు ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. షిఫ్టింగ్ అవ్వకముందు ఛార్జ్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఏ కార్బన్ నుంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయో ఆ కార్బన్కి డెఫిషియన్సీ ఏర్పడుతుంది కదా, అవునా కదా. సో ఏ కార్బన్కి అయితే డెఫిషియన్సీ వస్తుందో ఆ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఏ కార్బన్ మీదకైతే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయో ఆ కార్బన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో ఇలా ఛార్జ్ వచ్చిన కాంపౌండ్స్ కన్నా ఛార్జ్ రాకముందు ఉన్న కాంపౌండ్సే మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా, సో ఇక మీకు ఇలా రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయో మనం ఇంకా చూస్తాం. సో ఆ ఫామ్ అయిన రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో సపోజ్ 3 స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి అనుకోండి. ఆ 3 స్ట్రక్చర్స్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగేలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఆ స్టెబిలిటీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? ఏ స్ట్రక్చర్లో అయితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయో ఆ స్ట్రక్చర్ మోర్ స్టేబుల్. లేకపోతే ఏ స్ట్రక్చర్లో అయితే లెస్ ఛార్జ్ ఉంటుందో ఆ స్ట్రక్చర్ మోర్ స్టేబుల్. ఇంకా స్టెబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది కూడా మనం చదువుతాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్తో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ వచ్చేసి ఆల్ ద పార్టిసిపేటింగ్ యాటమ్స్ ఇన్ రెజొనెన్స్ మస్ట్ లై ఇన్ సేమ్ ప్లేన్. ఓకేనా, అన్నీ సేమ్ ప్లేన్లోనే ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ 5 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 5 పాయింట్స్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్స్ని అప్లై చేయడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే మీకు ఎంసెట్లోనైనా జేఈలోనైనా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ పాయింట్స్ మీద అప్లికేషన్ బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. చాలా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, అలా కాకుండా మీకు ఐపీఈ చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో చూసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ మీకు 4 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
సో నెక్స్ట్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి వేరియస్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ షుడ్ డిఫర్ ఓన్లీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ పొజిషన్స్లో మాత్రమే తేడా ఉండొచ్చు. ఒక స్ట్రక్చర్కి ఇంకొక స్ట్రక్చర్కి డిఫరెన్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యాటమ్స్. యాటమ్ షిఫ్టింగ్ జరగకూడదు, ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగే జరగాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ ద రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఒక స్ట్రక్చర్లో ఎక్కువ ఉండిపోయి ఇంకొక స్ట్రక్చర్లో తక్కువ ఉండి అలా చేయడానికి లేదు. యాటమ్స్ పొజిషన్ మారదు, ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ మాత్రమే మారుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ మారదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ చేశారనుకోండి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్టింగే జరగాలి. ఓకేనా, లేక దాని పక్క నుంచి ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్టింగ్ జరగచ్చు. అంతేగాని ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్కి, పేరెంట్ యాటమ్ స్ట్రక్చర్కి ఫామ్ అయిన రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫర్ అయిపోకూడదు. ఓకేనా, సో రెండిట్లో 2 స్ట్రక్చర్స్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి దేర్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ వయలేట్ ఆక్టేట్ రూల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేసేస్తున్నారు, కానీ అది ఆ ఆక్టేట్ రూల్ని వయలేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, అలా ఫామ్ అయిన రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్స్టేబుల్. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ ద ఆక్టేట్ రూల్, దట్ షిఫ్టింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. మీకు రాసుకోవడానికి స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, కానీ అలాంటి షిఫ్టింగ్ అనేది జనరల్గా జరగదు అని మీనింగ్ అనమాట. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ వన్ స్ట్రక్చర్ హియర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూడండి, CH2 డబుల్ బాండ్ CH, NH3. ఇక్కడ NH3 ప్లస్ అని ఉంది, అంటే ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాల్సిన లోన్ పేర్లు లేవు అనమాట, ఇట్ ఈస్ డెఫిషియంట్ అని. సో ప్లస్ సైన్ ఎటువైపు ఉందో ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ అటువైపు జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డబుల్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని వచ్చి ఇటువైపుకి షిఫ్ట్ అవుతాయి, దట్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ కర్వ్డ్ యారో. ఓకే, దెన్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు హియర్. సో ఇలా ఫామ్ అయితే ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఆ ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది, మీకు సికి ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే సిలోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోయాయి. ఏ కార్బన్లోంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోయాయో దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో CH2 ఇక్కడ డబుల్ బాండెడ్లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ పెట్టుకోవాలి మనం. CH ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ పెట్టుకోవాలి, NH3. ఇప్పుడు NH3 మీద ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది పోయింది. ఓకేనా, కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది, Nకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకేనా, దిస్ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వయలేటింగ్ ఆక్టెట్. ఓకేనా, వయలేటింగ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 2 3 4, ఇప్పుడు 3 హైడ్రోజన్స్ తోటి 6 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ చేసుకుంది నైట్రోజన్, ఇంకా 3 హైడ్రోజన్స్ తోటి 6 ఎలక్ట్రాన్స్. పోనీ ఈ స్ట్రక్చర్ని స్ప్రెడ్ చేసి రాసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్లు. ఓకే, వయలేటింగ్ ఆక్టేట్ అనేది నేను ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి ఎందుకు వయలేట్ అయ్యింది. ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ తోటి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ ఉంది ఇక్కడ, అంటే టోటల్గా నైట్రోజన్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ ఈస్ షేరింగ్. ఓకేనా, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆక్టెట్ వయలేటెడ్, అంతే కదా, ఆక్టెట్ ఈజ్ వయలేటెడ్. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రాంగ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇలా ఆక్టెట్ని వయలేట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ఒకవేళ ఫామ్ అయితే, షిఫ్టింగ్ చేయడం వల్ల ఆక్టెట్ వయలేట్ అయిపోతే ఆ స్ట్రక్చర్ వ్యాలిడ్, ఆ టైప్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ అనేది జరగదు అనమాట, ఆ స్ట్రక్చర్ వ్యాలిడ్ కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ద రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, రెజొనెన్స్ ఎప్పుడైతే జరిగితే, ఒకవేళ రెజొనెన్స్ అనేది జరగడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్
వచ్చి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ రావచ్చు, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ రావచ్చు, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ రావచ్చు. కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ ఆక్టెట్ వయలేట్ చేసింది అనుకోండి, అలాంటి రెజొనెన్స్ అయితే జరగదు. నాకున్న స్టెబిలిటీని నేను పోగొట్టుకోలేను కదా, ఐ షుడ్ బి మోర్ స్టేబుల్. నేను ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్టింగ్ చేయడం వల్ల నాకు ఇంకొంచెం స్టెబిలిటీ ఎక్వైర్ అవుతుంది, లేకపోతే నా స్టెబిలిటీ తగ్గింది అన్న నో ప్రాబ్లం. కానీ టోటల్గా ఆక్టెట్ వయలేట్ అయిపోయింది అంటే అటువంటి రెజొనెన్స్ అనేది జరగదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ రెజొనెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ రాసుకోవడానికి థియరిటికల్గా బోర్డు మీద పేపర్ మీద రాసుకోవడానికి ఆ స్ట్రక్చర్లో రెజొనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది, కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్గా జరగదు, యాక్చువల్గా ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ వయలేట్ ఆక్టెట్ రూల్. సో అదొక రూల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెయిన్ features and rules for writing resonance. So in the next coming video we are going to learn about the stability structures, stability of the different resonating structures. So until then, please keep watching my videos, please write notes and follow my videos, share my videos, and keep subscribing my channel by sharing the videos to all of your friends. Okay, thank you for watching. Bye.